नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान लई नागरिकां वल्लों दिखाए जा रहे उत्साह की शलाघा की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के हर खेतर विच सहकारिता नूं पहुंचाउण लई काम करन दी लोड़ ते जोर दिता। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नवी दिल्ली विखे बड़े चलो प्रोग्राम दे ग्रीन फिनाले दे विच शिरकत करनगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियां वालों चोणां दौरान मुफ्त दे ऐलानां नूं गंभीर मुद्दा दस्सिया। बालक आबादी नूं एहतियाती खुराक लई कॉर्बेवैक्स टीका अज तो टीकाकरण केंद्रां विच उपलब्ध होवेगा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान लई नागरिकां वल्लों दिखाए जा रहे उत्साह की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं कहा कि यह भावना देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह भावना अमृत काल विच भारत वर्ष नूं एक नवीं उचाई ते ले जाण वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक भारती दी तिरंगे झंडे नाल एक विशेष सांझ है। उन्होंने रखड़ी मौके बच्चिआं नाल गलबात दी एक वीडियो भी सांझी कीती अते उन्हां नूं तिरंगे झंडे भेंट कीते। आजादी का अमृत महोत्सव तहत गुरदासपुर विखे तिरंगे यात्रा का आयोजन किया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगवाई विच करवाई गई तिरंगा यात्रा गुरदासपुर होटल मैनेजमेंट कॉलेज तो शुरू होकर पंचायत भवन पहुंच के खत्म हुई, जिस विच वड्डी गिनती विच लोकां ने भाग लिया। तिरंगे यात्रा की शुरुआत तो पहला अरमता स्थान ते करवाए गए समागम नूं संबोधन करदिआं कुलदीप सिंह धालीवाल ने लोकां नूं 13 तो 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव रल मिल के मनाउण दा सद्दा दिता। तिरंगा यात्रा विच बीएसएफ दे जवानां ने भी शिरकत की। देश की आज़ादी के जिहड़े जश्न शुरू होए हैं, अज तिरंगा रैली कढ रहे हैं तां जो 13 तो लैके 15 तक सारे देशवासियों नूं, सारे पंजाब वासियों नूं, सारे गुरदासपुर निवासियों नूं बेनती करन लई एक तिरंगा रैली जिहड़ी शायद कढनी है तां जो हर का तिरंगा साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का यह सद्दा है कि हर घर के गेट के उत्ते तिरंगा झंडा जिहड़ा वो लहराउणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस ते हाथियों की राखी प्रति देश की वचनबद्धता नूं दोहराया है। अपने एक ट्वीट सुनेहे विच उन्होंने कहा कि एशिया के कुल हाथियों का 60% भारत विच होना खुशी की गल है। मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों विच हाथी दीआं रखां की गिनती विच वाधा होया है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विखे ग्रामीण सहकारी बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके संबोधन करदिआं अमित शाह ने कहा कि देश के हर खेतर विच सहकारिता नूं पहुंचाउण लई काम करन दी लोड़ है। उन्होंने एनडीए सरकार के 8 सालों के कार्यकाल का जिक्र करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल सहकारिता के खेतर लई सुनहरा मौका रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई सूबियां विच सहकारिता अंदोलन वधिया फुलिया है। इस प्रकार के सम्मेलन को हम परिणाम लक्ष्य बनाने का एक संस्कार पैदा करें, एक नई कार्य संस्कृति पैदा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने अब तक सहकारिता के लिए काफी कुछ किया है। देश के अंदर एक मजबूत नींव सहकारिता की पड़ी है। इस पर बहुत बुलंद इमारत बनाने का काम आजादी के अमृत महोत्सव से, आजादी की शताब्दी के जो 25 साल है उसके अंदर हम करेंगे। गृह मंत्री ने चुनिया गई सूबाई सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और पीएसी नूं बेहतरीन सेवावां लई सन्मानित किया। इस कॉन्फ्रेंस विच सहकारिता राज मंत्री BL वर्मा ते मंत्रालय के होर सीनियर अधिकारियों ने भी शिरकत की।
सूचना ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਕੋਰਬੀਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਬੀਵੈਕਸ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਬੀਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਦੀ GST ਸਮੇਤ ਕੀਮਤ ₹250 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ₹400 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 207 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 16,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,23,535 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 98.53% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੰਚੂਆਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1000 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਛੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਹੰਤ ਦੀਪੇਂਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਛੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਛੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਡਾਇਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਰ 16 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਲੀਗ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ 56 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 53,72,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।